समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। आज आलोचना मध्य को आपको प्रत्येक जन को आम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम स्वागत करे। मोर प्रियर प्रभुंकर लोक मैंने आम मैंने जो संपूर्ण बाइबल टी पाठ करूँ आम जीशु ख्रीष्ट उद्देश्य दि जाइथिबा समस्त भाववाणी सकल को आम देखा पाइपर। ईश्वर गोटे मात्र योजना थिला जे मानव जातिर परित्राण मानव जातिर उद्धार आउ जे मानव जाति को उद्धार करती से व्यक्ति विषय ईश्वर पुरातन नियम रु प्रांजल भाव एपरी आदि पुस्तक प्रांजल भाव से प्रकाश करते आम्भे माने पुरातन नियम को पाठ करवा आम्भे माने से त्राणकर्ता को दृष्टिपात करार प्रयोजनता रही। बेले बेले आम्भे माने कौन करूछु पुरातन नियम को आमे पाठ करूछु किंतु से स्थान रे आमे जीसु को देखिबा को आमे पाउ नाहु। ए प्रकार वाक्य रही जहाँकि प्रांजल भाव जीशु ख्रीष्ट विषय उद्धृत करा जाइछि। निकट में जड़े भाई सहित मु आलोचना करुଥିଲି आ से भाई ताहा विश्वास करिया पई अमंग थिले। एबे आपण जस्ट बाइबल स्टडी वर्तमान आरंभ करिसंती सेते पई ए सब प्रॉब्लम होची बुझिया पई मु गत पर दिन ही आपण को मु कहिछि पुरातन नियम रु जीसु को देखिया पई आपण कोन करंतु चेष्टा करंतु बोली आपण कहिछि ना। हां मु सेते पई कहूछि दाऊद जने भविष्यत वक्ता थिले ओके ना। दाऊद जने भविष्यत वक्ता थिबारु से जीसु को उद्देश्य से भविष्यत बाणी करिसंती तांको लाइफ रे सेटा केबे सफल होई नै जो गुडा को ओके हेले जो वाक्य को एवरी पुस्तक लेखक से प्रांजल भाव प्रकाश करुछंती दूत मान मध्यरु से काहा को एपरी कहि नाहंती केवल जीसु को विषय रे ही कहिसंती जे तुम्भे आंभर पुत्र आजी आंभे तुम्भको जन्म देलु एडा केवल जीसु को उद्देश्य रे ही कुहा जाइछि बोली एवरी पुस्तक आमे जोडा पाठ कलु सेठी समान वाक्य को से उपस्थापन करूछंती माने सात पद रे जो अछि सात पद हां सात पद रे जीसु पई लिखा आइ बोली कहउछ कि हां हां जीसु को उद्देश्य रेटा होछि भविष्यवाणी। आपण काहा को भी पचारि पारंती बुझि पाछ ना गीत सहित रे प्राय तो भविष्यवाणी गुडा को पूर्ण होछि हमको देखा जाउनी सेटा किंतु हमको जानिबा पड़ियो से जे भविष्यवाणी हेतले तळकु तो हमर अर्थ भिन्न होछि जीसु ख्रीष्ट ऊपर लक्ष्य करूछंती एठी एटा जीसु ख्रीष्ट को उद्देश्य रे भाववाणी एटा आपण को मु क्लियरली कहूछि आपण ग्रहण करंतु अबा न करंतु ए जो दुई अध्याय रे आपण जो पाठ करूछंती 12 पद पर्यंत सब पद जे भाववाणी पद शब्द सेमति मु कहिबा को चाहू नै ओके ना। निर्दिष्ट पद गुड़िक जीशु ख्रीष्ट उद्देश्य रे उद्धृत करा जायछि काइना दाऊद जने भाववादी थिले आ भाववादी ये रु से सेडा ईश्वर को ठारू जो शब्द को पाइले से शब्द को से उपस्थापन करिसंती किंतु हमर राजा दाऊद भाववाणी करि नाहंती मु भाबुची जेसिया माने हमर जे इगो अछंती जेरेमिया अछंती भाववाणी करछंती प्रभु जीशु को विषय रे तापरे एशिया पुस्तक अछि जीशु तांके मध्ये भाववाणी करछंती जन्म हे बोली किंतु एई पद आपण देखौचंती प्रश्न आगर मोर कन्फ्यूज कोन माने एई पद ऊपर ही हमर डिस्कशन चलछि जे जीशु को पई कोइ नांती केवल राजा पई कोइ एटा भाववाणी ऊपर भाववाणी विषय रे कोइ नांती जेतले जीशु ख्रीष्ट विषय रे गीत सहित मु उद्धृत करूथि जे एहा जीशु को संबंध रे प्रकाश करा जाइछि आ दाऊद जने भाववादी होइथिबारु से ए समस्त विषय जीशु को उद्देश्य रे से कहि अछंती एई कथा जेतले मु कहिली दाऊद जने भाववादी नथिले बोली भाई दृढ़ोक्ति भाव रे से प्रकाश कले किंतु मु आज से समस्त विषय प्रांजल भाव रे आपण मान निकट रे उपस्थापन करबा को चाहूची जेपरि आपण माने प्रत्येक जन जानि परिबे। मु भाबुचे एई जो द्वंद्वात्मक विषय रही जहाँकि संदेहजनक वाक्य रही प्रत्येक जन हुए तो भावी पारंती दाऊद जे केवल राजा थिले किंतु से भाववादी नुहंती एहा हुए तो अनेकंक मतरे रही पारे अनेकंकर जीवन रे एई भावना थाई पारे आपण माने भी हुए तो दाऊद को केवल राजा भाव रे जानि अछंती किंतु दाऊद जे जने भाववादी एहा जानि नाहंती किंतु एई निकट रे जेतेबेले मु प्रभुଙ୍କ वाक्य को अनुध्यान करूथिली सेतेबेले दाऊद संबंध में प्रांजल भाव में लिखा जाइछि। आपण पुरातन नियम रे दाऊद जे जने भाववादी थिले ता आपण पाइबे नहीं। नूतन नियम रे केवल गोटे स्थान रे ताहा वर्णित अछि आ गोटे स्थान छड़ा आ कोठी आपण माने दाऊद जने भाववादी थिले बोली आपण माने पाई परिबे नहीं। तेनु आपण मान को निमंते एहा गोटे शिक्षण विषय हेबो
ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପଦଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା, 5ଟି ପଦଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଅଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ପିତରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ରହିଛି, ପିତରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଯେ ଦାଉଦ ଜଣେ କେବଳ ରାଜା ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅନେକ ଭାବବାଣୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାବବାଣୀ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ତେଣୁ ସେହି ପଦଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦ ତ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୋହର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋହର ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ମୋହର ଜିହ୍ବା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲା। ଆହୁରି ମୋହର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାରେ ବାସ କରିବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣା ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଜୀବନର ପଥ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଛାମୁରେ ମତେ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିତର ସେହି ପଦଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ହେ ଭାଇମାନେ, ପିତୃକୁଳପତି ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିପାରେ, ସେ ଯେ ମଲେ ପୁଣି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସମାଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ଭାବବାଦୀ ହେବାରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଔରସ ଜାତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଏହା ଜାଣିବାରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ 30 ପଦରେ ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ, ତଥାପି ସେ ଭାବବାଦୀ ହେବାରୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ପୁରାତନ ନିୟମରେ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ବି ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ଏହା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ମୋହର ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିବେକରେ କଣ ରହିଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଜଣେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଥିଲି ଯେ ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା ଓ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ, ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଭାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାସ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି କେବଳ ଏହି ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଦାଉଦ କହିଥିବା ଅନେକ ବାକ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାଉଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ସମାଧି ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ସେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। এই সমস্ত বাক্য আমি যেতবে দৃষ্টিপাত করিবা, দাউদ যদি নিজ বিষয়ে কହୁଥିଲେ, সে সমস্ত বিষয় তাঙ্ক জীবনের ঘটি নাই, তাহলে সে কাহা উদ্দেশ্যে কହୁଥିଲେ? নূতন নিয়মরে দাউদଙ୍କ କହିଥିବା ସେହି ବାକ୍ୟ সকଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଅଛି।
ଆଉ ତାହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବା, ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଠ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଠ କରୁଛୁ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମ ପାଠ କରୁଛୁ, ସେଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା, ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପାଠ କରିବା। ଆଉ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି ତାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଶକ୍ତି ମାଗିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। କାରଣ ଏହି ବାକ୍ୟର ଲେଖକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେଇଥିଲେ, କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଅଟେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ଲୋକମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ସରଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।